हरे कृष्ण महाराज स्वामी नारायण भगवान। युधिष्ठिर महाराज भीष्म दादा ने पूछे छे बाणसैया ઉપર शांति पर्वनी कथा चाले छे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी भीष्म दादा शरीर में आटला बधा बाण होवा छतां एने पीड़ानो अनुभव नहीं। बाणसैया पर जे उपदेश आप्यो जेना सुंदर दृष्टांतों द्वारा युधिष्ठिरे जे प्रश्न पूछा एना जवाब आप्या छे। एवी एवी दृष्टांत कथाओं द्वारा पशु पक्षी अने प्राणियों वार्ताओं द्वारा सचोट मार्गदर्शन अने ज्ञान आप्युं छे। भीष्म दादाए कीधुं हे युधिष्ठिर तू राज्य चलावे, तू राजा छो, आटली वस्तुनुं तारे ध्यान राख। शत्रुनो क्यारे विश्वास न करवो, दुश्मन थी हमेशा चेतता रहेवुं। भले कदाच दुश्मन आवी अने तारा पगमां पड़े तो एनी पर विश्वास न कराय। एना शब्द में एक तने बात कहूं छुं जे शांति पर्वना 139 अध्याय में आ कथा लखायेली छे के पूर्वे कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामनो राजा थयो, खूब शक्तिशाળી। एने त्यां एक चकली हती, पूजनी नामनी चकली पाळेली हती। चकली पण कोई पूर्वनी महाशक्तिशाળી, एने बधी भाषाओनुं ज्ञान अने सर्वज्ञ। ए राजाना महल में ज माळो बनावीने रहती। राजानी साथे एने मित्रता। एमां समय आवता चकलीए एक बच्चाने जन्म आप्यो। बराबर ए ज दिवसे राजानी राणीए पण एक कुंवरने जन्म आप्यो। राजकुंवर अने चकलीनुं बच्चुं बे धीमे धीमे मोटा थवा मांड्या, साथे रमे हरे फरे। चकलीए विचार कर्यो के एवा दिव्य फळो लावुं के राजकुमार अने मारुं बच्चुं जल्दी मोटा बने, बळवान बने अने शक्तिशाળી बने। એટલે चकली दूर दूर सुधी उड़ती समुद्रना किनाराओ पर एवा दिव्य फळ लाव्या छे। लावी 2 फळ अने महल में आवी। एक फळ एणे एना बच्चाने आप्युं अने एक फळ राजकुमारने आप्युं। राजकुमारे फळ खाधुं, महाबळवान बनवा માંડ્યો। चकलीनुं बच्चुं पण शक्तिशाળી बनी गयुं। एक वखत ए राजकुमार चकलीना बच्चा साथे रमतो हतो। रमवामां ज राजकुमारे चकलीनुं बच्चुं मारी नाख्युं। महलना एक खूणा में फेंकी दीधुं। चकली उड़ती आवी अने पोतानुं बच्चुं मरेलुं जोई अने कल्पान करती रड़वा मंडी अने बोलवा मंडी के राजकुमार दुष्ट छे, विश्वासघाती छे, कृतघ्नि छे। एणे मारा बच्चाने मारी नाख्यो। हवे हूँ एनुं वेर लईश। चकली उड़ी अने ची ची करती राजकुमार पर हुमलो कर्यो। एने चाचो मारवा मंडी। राजकुमार भाग्यो पण चकली पाछळ जई अने राजकुमारनी 2 आंखों में चांचो मारी अने 2 आंखों फोड़ी नाखी। राजकुमार अंध बनी गयो। राजा ने खबर पड़ी कि चकलीए मारा राजपुत्रनो
આંખો ફોડી અને અંધ બનાવી દીધો. ક્રોધ તો થયો. ચકલી જ્યાં ભાગવા જાય ત્યાં રાજાએ યુક્તિ કરી અને ચકલીને કીધું, હે ભુજની, હે ચકલી, તું મારાથી ભય રાખતી નહીં. તું અહીંયા મારા મહેલમાં જ રહે. આપણે તો પહેલેથી મિત્ર છીએ. મેં તને પાળી છે. ચકલી કે હવે હું તમારા મહેલમાં નહીં રહું. તો કે કેમ? કે મેં તમારા રાજકુમારની આંખો ફોડી નાખી એટલે તમે મને મારી નાખો. રાજા કે ના ના ના, એવું કાંઈ નથી. એ તો મારા કુંવરે તારા બચ્ચાને મારી નાખ્યું એટલે તે આંખો ફોડી એટલે વેરનો બદલો લેવાઈ ગયો. હવે મારે તારી ઉપર કોઈ વેરભાવ નથી. તું શાંતિથી રહે. તારો જ આ રાજમહેલ છે. ચકલી કે ના, દુશ્મન ગમે તેમ કહે અને વિશ્વાસ અપાવે તો પણ દુશ્મનનો ભરોસો ન કરાય. એટલે હું તારા મહેલમાં નહીં રહું. એમ કહી અને ચકલી ઉડવા જાય ત્યાં રાજા કહે, દુશ્મન ભેગું પણ રહેવું જોઈએ. કે કેમ? કે વધુ સમય દુશ્મન ભેગા રહીને તો ફરીવાર મિત્રતા થઈ જાય. ચકલી કે એ વાતમાં માલ નહીં, હું તો જઈશ જ. એમ કરીને ચકલી તો ઉડી ગઈ. રાજા જોતો રહ્યો. ભીષ્મ પિતાએ કીધું, હે યુધિષ્ઠિર, આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા તમારે સમજવાનું કે દુશ્મન રાજાઓ એનો કોઈ દી વિશ્વાસ ન કરવો. પણ સાચે ભાવથી પોતાના શરણે આવે તો એ શરણાગતિની રક્ષા કરવી, એનો આતિથ્ય સત્કાર કરવો. એને માટે એક કથા કહે છે 153માં અધ્યાયની અંદર. એક પારાધી હતો, જંગલમાં શિકાર કરે, પણ એટલો બધો પાપી એના કુટુંબી લોકોએ એને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો. શિકારી જંગલમાં ભટકે, ભૂખો ને તરસો, હાથમાં ધનુષ લઈને. એમાં એક જંગલમાં આવ્યો, ધોધમાર વરસાદ વરસતો હતો. વરસાદમાં ભીંજાયેલો, ટાઢથી ધ્રુજતો શિકારી હાલ્યો જતો હતો. ત્યાં વૃક્ષો ઉપરથી એક હોલી ઠંડીના પવનમાં સુસવાટા ખાતી વૃક્ષની નીચે પડી, જમીન ઉપર પડી, તરફડિયા મારતી હતી, ધ્રુજતી હતી. એટલે પારાધીએ જઈ અને હોલીને પકડી લીધી. પકડી અને એને પિંજરામાં પૂરી દીધી. કારણ કે શિકારી હતો, માંસાહારી હતો. હોલીને પકડી પિંજરું લઈ અને વૃક્ષની છાયામાં થળે બેઠો. ભૂખ બહુ લાગી હતી એટલે વૃક્ષની ઉપર હાથ કરીને કહેવા લાગ્યો, હે વૃક્ષ દેવતા, હું ઠંડીથી ધ્રુજું છું, મને બહુ ભૂખ છે, મારી પીડા દૂર કરો. એમ માંડ્યો બોલવા. હવે એ જ વૃક્ષો ઉપર હોલો રહેતો હતો. હોલાએ ક્યારનો બેઠો બેઠો વિચાર કરતો હતો, હોલી સવારની ગઈ છે ચારો ચરવા, હજી હોલી કેમ આવી નહીં? પણ હોલી આવતી હતી ત્યાં જ રસ્તામાં પડી ગઈ અને શિકારીએ લઈ લીધી. એટલે હોલો રડવા માંડ્યો, હોલી કેમ આવી નહીં? એટલે હોલી પિંજરામાં પડેલી હતી. હોલાને રડતો જોઈને બોલી કે હોલા, હું અહીં છું, તું રડીશ નહીં. આ અતિથિ આવ્યો છે તારે આંગણે, એનો આતિથ્ય સત્કાર કરી લે. ત્યારે હોલાએ નીચે આવી શિકારીને કીધું, હે પારાધી, હું શું તમારો આતિથ્ય સત્કાર કરું? કારણ કે હોલી કહે છે તો કે હું ટાટથી ધ્રુજું છું, જો તારે મારો સત્કાર કરવો હોય તો મારી ઠંડી ઉડે એવું કાંઈક કર.
એટલે ઓલાએ આજુબાજુમાંથી પાંદડાઓ વીણી અને અગ્નિ પ્રગટાવ્યો, આગથી ઠંડી ઉડાડ્યું. પછી કીધું કે હવે હું શું તારી સેવા કરું? તો કે હવે મને ભૂખ બહુ લાગી છે, માટે કંઈક ભોજનનો પ્રબંધ કરો. ઓલાએ જોયું પણ કાંઈ હતું નહીં. વિચાર કર્યો, અતિથિનો સત્કાર કોઈ પણ રીતે કરવો જોઈએ. એટલે અગ્નિ જે સળગાવેલો હતો એને પ્રદક્ષિણા ફરી અને હોલો પોતે જ ઉડી અને અગ્નિમાં પડી ગયો કે હું જ આનો ખોરાક બની જાઉં શિકારીનો. એ જેવો અગ્નિમાં પડ્યો, તરફડિયા મારીને મર્યો. પેલા પારાથી શિકારીના હૃદયમાં હરેરાટી થઈ ગઈ. અરે, આ એક પક્ષી અને મારે માટે પ્રાણ આપી દીધા, બલિદાન આપી દીધું. એને પશ્ચાતાપ થયો કે ધિકાર છે મને. એને વૈરાગ્ય થઈ ગયું અને પોતે તપ કરવા વયો ગયો. આ બાજુ પેરી હોલી પાંજરામાંથી છૂટી કરી દીધી. હોલીએ પણ વિચાર કર્યો કે મારો પતિ મર્યો, હવે મારે જીવીને શું કરવું? એ પણ અગ્નિમાં કૂદી અને મરી. અને એ જ વખતે સ્વર્ગમાંથી વિમાન આવ્યું છે. હોલો અને હોલીના બે જીવ દેવતાએ શરીર ધારણ કરી વિમાનમાં બેસી અને સ્વર્ગમાં ગયા છે. ભીષ્મ પિતા કહે છે, હે યુધિષ્ઠિર, અતિથિનો સત્કાર કરનાર સ્વર્ગમાં પહોંચે છે. શરણાગતનો સત્કાર કરવો, અન્નદાન ભૂખાને આપવું. હે યુધિષ્ઠિર, શ્રદ્ધાથી રાજ્ય હોય કે કોઈ પણ કાર્ય હોય એ કરવામાં આવે તો એમાં સફળતા મળે છે. એના અનુસંધાનમાં ભીષ્મ દાદા એક કથા સંભળાવે છે. હે યુધિષ્ઠિર, એક બ્રાહ્મણ હતો. એને એક પુત્રનો જન્મ થયો. પુત્ર ગુણિયલ પુત્ર થોડો મોટો થયો, પણ એવા રોગમાં સપડાઈ ગયો કે એ પુત્રનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એટલે બ્રાહ્મણના બધા સંબંધીઓ આવ્યા, રડવા માંડ્યા, શોક કરવા માંડ્યા. એ પુત્રને ઉપાડી અને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે સ્મશાનમાં લઈ જાય છે. પણ સ્મશાનમાં પુત્રને મૂકી અગ્નિ દાહ દેવાનો બ્રાહ્મણને બીક લાગે છે, મારા દીકરાને મારે બાળવો નથી. એટલે બધા સગાવાલા રડતા હતા. ત્યાં એક ગીધ પક્ષી આવ્યું જે મરદાઓ ખાતું, માંસ ખાતું. એ ગીધ પક્ષી આવીને કહે છે કે હવે પુત્રનો મોહ છોડી અને ચાલ્યા જાઓ. મોહ રાખવો એ તમને શોભતું નથી. અહીંયા મૂકી દો, ભલે પીડો, જાઓ, હવે ઘેરે પાછા જાઓ. હવે કાંઈ તમારો દીકરો જીવતો થવાનો નથી રડવાથી. એટલે શું, ગીધને ખાવું હતું. એટલે પેલા રડતા રડતા આખું ટોળું શમશાનથી દૂર ગયું. રસ્તામાં ઊભું હતું ત્યાં એક બખોલમાંથી એક શિયાળ નીકળ્યું. એ પણ માંસાહારી. એને પણ આ ખાવું હતું, પણ ગીધ એના હાથમાં ન આવવા દે. એટલે એણે ઓલા રડતા હતા એ બધાને કીધું કે તમને તમારો દીકરો વાલો નથી? એને આમને મૂકીને વયા ગયા. દીકરાને કેમ છોડતા? તમારો જીવ હાલે છે. જાઓ, રડો, ભગવાને પ્રાર્થના કરો, કદાચ તમારો દીકરો જીવતો થઈ જાય. સાંજ સુધી પ્રાર્થના કરો. શિયાળને એમ કે સાંજ સુધી માણસો બેઠા રહીએ તો ઓલા ગીધ આવે નહીં, અને સાંજે ગીધ
હાંધે રાત્રે ગીધને દેખાય નહીં અથવા રાત્રિએ ન આવે તો રાત્રે હું ખાઈ જાઉં. એટલે પેલા લોકોનું ટોળું પાછું છોકરો મળેલો પડ્યો તો ત્યાં આવ્યું. ત્યાં આવીને પાછા રડવા માંડ્યા. ત્યાં ગીધ પાછો આવ્યું. એ કે હજી તમને મોહ હટડતો નથી? એ લુચ્ચો શિયાળ છે, એની તમે સલાહ માનતા નહીં. કોઈ મરેલો કોઈથી જીવતું થયું છે? જાઓ જાઓ, મોહનો ત્યાગ કરીને ભયા જાઓ. અને ઓલા બિચારા પાછા આવ્યા. ત્યાં શિયાળ રસ્તામાં ઊભો હતો. શિયાળ કે તમે ગીધની વાતમાં આવતા નહીં. કદાચ તમારો દીકરો જીવતો પણ થાય. ભગવાન રામચંદ્રજીએ શંભુકનો વધ કરી અને બ્રાહ્મણના પુત્રને જીવતો કરેલો હતો. એવો ચમત્કાર કદાચ થાય, પાછા જાઓ. તો ઓલા બધા પાછા શમશાનમાં આવ્યા. આવી રીતે શિયાળ અને ગીધ પોતાની લુચ્ચાઈથી આ બધા લોકોને ભરમાવી રહ્યા હતા. સાંજનો સમય થઈ ગયો, દી હાથમો. ત્યાં ભગવાન શંકર એ વખતે ફરવા નીકળેલા શમશાન ભૂમિ તરફ આવ્યા. પેલા સગાવાલાઓ શિવને જોઈ પગમાં પડી ગયા, પ્રાર્થના કરી, હે મહાદેવ, હે શંભુ, હે ત્રિપુરારી, તમે તો મૃત્યુંજય દેવ છો, માટે અમારા પુત્રને જીવતો કરો. પ્રાર્થના સાંભળી ભોલાનાથ શંભુએ એ દીકરાને સજીવન કરી દીધો. દીકરો જીવતો થઈ ગયો, બેઠો થઈ ગયો. બધા રાજી થઈ ગયા અને દીકરાને લઈ અને વયા ગયા. શિયાળે જોતો રહ્યો અને ગીધે જોતો રહ્યો. ભીષ્મ પિતા કે છે, હે યુધિષ્ઠિર, જે માણસ શ્રદ્ધા રાખે છે, ભગવાન ઉપર આસ્થા રાખે છે, એનું કાર્ય સફળ થાય છે. અને લુચ્ચા માણસોની લુચ્ચાઈ પણ અળગી બની જાય છે. લુચ્ચાઈનો ભોગ નથી બનવું પડતું. માટે હંમેશા પોતાના કાર્યમાં અને ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે, હે ભીષ્મ પિતા, અમારા રાજ્ય ઉપર કોઈ બળવાન શત્રુ આવે, હસ્તિનાપુર ઉપર ચડાઈ કરે અને એની પાસે મહાન શક્તિ હોય અને અમે એને કદાચ જીતી ન શકીએ એવો શત્રુ હોય, ત્યારે અમારે શું કરવું? ભીષ્મ દાદા કહે છે, એના સંબંધમાં હું તમને કથા સંભળાવું છું. શાંતિ પરવાના 162 અધ્યાયમાં આ કથા કીધેલી છે કે હિમાલયના વૃક્ષો ઉપર એક શીમડાનું વૃક્ષ હતું. હિમાલયની ટોચ ઉપર શીમડાનું ઝાડ એટલું બધું વિશાળ, વડલા જેવું, એની ડાળીઓ લાંબી, ખટાટોપ છાયા. આ વૃક્ષની છાયામાં દેવતાઓ પણ વિશ્રાંતિ કરતા, એવું વૃક્ષ હતું. એકવાર નારદજી રસ્તેથી નીકળ્યા, એને થયું આ વૃક્ષની છાયામાં થોડી વાર વિશ્રાંતિ લઉં. એટલે નારદજી એની છાયામાં બેઠા. વૃક્ષની ઘટા જોઈ પવન સુસવાટા મારતો હતો, છતાં વૃક્ષની એક ડાળી પણ હલતી નહોતી. નારદજીને આશ્ચર્ય થયું, આટલો પવન સુસવાટા મારે, બીજા વૃક્ષો ઉથલી જાય એવો, અને આની ડાળી પણ હલતી નથી. આ કોઈક ચમત્કારિક વૃક્ષ હોવું જોઈએ. શીમડાને પૂછ્યું, હે શીમડા, આટલો બધો પવન વાય છે, છતાં તારી ડાળીઓ તૂટતી નથી, તારા પાંદડા ખરતા નથી, આનું કારણ શું છે? મને જણાવો. ત્યારે વૃક્ષ બોલ્યું છે મનુષ્યની વાણીમાં, હે નારદજી, મારામાં અપાર બળ છે, મારી તાકાત છે, હું મજબૂત છું. પવન ગમે તેવો આવે, વાયુ મને કાંઈ ન કરી શકે, મારું પાંદડું ન હલાવી શકે. નારદજી કે તું અભિમાની છો, ખોટી ડંફાસ મારે છે. પવન તો મોટા વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે, મોટા મોટા સાગ, સાલ, દેવદાર, ચંદન આવા વૃક્ષો ઉખેડી નાખે, તો તારી શું ગણતરી? પણ પેલું વૃક્ષ અભિમાનમાં બોલવા માંડ્યું. એટલે નારદજીએ વાયુદેવની પાસે જઈ અને રજૂઆત કરી કે પેલું શીમડાનું વૃક્ષ તમારું અપમાન કરે છે, કે વાયુ ગમે તેવો આવે તો હું એને ન ડગું, નમું નહીં.
વાયુદેવ કોપાયમાન થયા અને સીમડાના વૃક્ષની પાસે આવ્યા કે અભિમાની વૃક્ષ, તે મારો અનાદર કર્યો છે. તું એમ માને છે કે મારું પાંદડું ખરતું નથી, એટલે તારા બળને હિસાબે નહીં. યાદ રાખજે, તારી છાયામાં બ્રહ્મા બેઠેલા છે. એટલે મેં દયાથી તારી ડાળી કે પાંદડા તોડ્યા નથી, દયાથી હો. અને તું એમ કહે છે વાયુદેવ મારી પાસે કાંઈ નહીં, તો કાલે હું આવું છું, જોઈ લેજે મારો સપાટો, તારી એક ડાળ કે એક પાંદડું આમાં ટકે તો મને કહેજે. એમ કહીને વાયુદેવ વયા ગયા. આ બાજુ વૃક્ષ વિચાર કરવા માંડ્યું કે હવે હું શું કરીશ, કારણ કે વાયુદેવની સામે હું કંઈ ટકી શકીશ નહીં. મારું બધું મૂળિયા બુળિયા બધું ઉખેડી નાખશે, મારું અસ્તિત્વ નહીં રહેવા દે. હવે મારે શું કરવું? ગભરાઈ ગયું, અભિમાન તો થાતા થઈ ગયું. એટલે શું કર્યું કે વાયુ આવે, પવન આવે એ પહેલાં પોતાના બધાય પાંદડા ખેરી નાખ્યા, ડાળીઓ બધી તોડી અને ઠૂઠાની જેમ ઊભું રહી ગયું. કારણ કે જો ઠૂઠું હશે તો એમાંથી પાંદડા નીકળશે, એમાંથી ડાયડું ફૂટશે, અને જો એમને ઊભું રહ્યું તો ઓલો વાયુ આવશે અને મૂળિયા હોતું ઉખેડી નાખશે. અને વાયુદેવ આવ્યો વિકરાળ રૂપ લઈને, સુસવાટા 150 કિલોમીટરની ઝડપે, અને મોટા મોટા વૃક્ષો મૂળિયા હોતા ઉખેડતો, આમ પથ્થરના શિલાઓ ઉડતી જાય. ભાઈ ટોર્નેડો આવે ત્યારે આપણને ખબર, વિદેશમાં ટોર્નેડો આવે ને વાયુ, એવું વર્ણન છે કે ત્યાં તો લાકડાના મકાન, ત્યાં આખા આખા મકાન ઉપાડે, અંદર માણસો હોતા હોય તો ખાટલા હોતા જાય ઉપર, ફજર ફાડકે. ગાયોનું ભેંસું હોતું ઉડાડી દે, ગાડીઓ ઉડાડી દે, 4 વ્હીલ ગાડીઓ હોત ઉડાડેલી છે. એ વાયુદેવ આવ્યો અને આવીને પેલા વૃક્ષ પાસે જોવે તા તો ઠૂઠું. વાયુદેવ નો ક્રોધ બધો ઉતરી ગયો કે કા ઠૂઠાલાલ, કેમ આપના હાથ પગ બધા ઠૂઠા થઈ ગયા? તો કે મારાથી થાતા અભિમાન થઈ ગયું, હવે હું તમને નમી દઉં છું. એમ કે ઠૂઠું નહીં હું પાછું. વાયુદેવ કે ખબરદાર, જો કોઈ દી મારી સામે થયું છે, હવે તને જવા દઉં છું, બાકી આજ તો તારા મૂળિયા હોતું કાઢવાનું હતું. અને એ બચી ગયું. યુધિષ્ઠિરને કહે છે ભીષ્મ પિતા કે બળવાનની સામે નમી દેવું, નકર ઠૂઠું થવું પડે. બળવાન શત્રુ હોય તો એનો ભીડો સહન કરી લેવો, એનો વ્યવહાર પણ વર્તન પણ સહન કરી લેવું. આ ઉપદેશ આપ્યો છે. જ્યાં ભીષ્મ દાદા વાત કરતા હતા ત્યાં અચાનક નકુલ, 5 પાંડવો મહિલા નકુલ, એમને પૂછ્યું હે પિતામાં, મારા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય છે, એ પૂછું? તો કે પૂછ. હે પિતામાં, બધા યોદ્ધાઓ ધનુષ વિદ્યાને શ્રેષ્ઠ ગણે છે, પણ હું તો તલવારબાજીને શ્રેષ્ઠ ગણું છું, તલવારને. કારણ કે હું તલવારની વિદ્યામાં કુશળ છું. તલવાર જેવી કોઈ શસ્ત્ર નહીં, તલવાર વિદ્યા જેવી કોઈ વિદ્યા નહીં. માટે હે પિતામાં, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું કે આ તલવારની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? આ તલવાર વિદ્યાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? અને આ ખડક તલવાર કેમ જન્મી? જાણવા જેવી વાત છે. સાંભળો નકુલ, તમે આ પ્રશ્ન પૂછીને મને જાગૃત કર્યો. પૂર્વે બ્રહ્માએ આખી સૃષ્ટિ કરી, બધી પ્રજાનું સર્જન થઈ ગયું, બધી પ્રજા માટે સનાતન ધર્મની સ્થાપના કરી, અને દરેક પ્રજા આ ધર્મ પ્રમાણે વર્તતી હતી. સુખ અને શાંતિ, પરસ્પર સ્નેહ અને સંપ હતો. પણ ધીમે ધીમે અમુક દાનવો, અસુરો પોતાનું માથું ઊંચું કર્યું અને સનાતન ધર્મનો લોપ કર્યો. અધર્મ અને પાપ કરવા માંડ્યા અને પ્રજાને પીડવા માંડ્યા. દાનવોનો આવો ઉત્પાત જોઈ બ્રહ્માજી પાસે ઋષિઓ આવ્યા, દેવતાઓ આવ્યા, પ્રાર્થના કરી, હે બ્રહ્મદેવ, આ અસુરો અમારો નાશ કરે છે. ત્યારે બ્રહ્મદેવે હિમાલયની ટોચ ઉપર યજ્ઞ કર્યો છે.
એમાં ઋષિ દેવતાઓ પણ આવ્યા છે અને મોટો યજ્ઞ ચાલુ કર્યો, મોટો અગ્નિનો કુંડ, અને હોમ કરતા હતા. એમાં અગ્નિકુંડમાંથી એક ભયંકર પ્રાણી ઉત્પન્ન થયું. એ પ્રાણી એટલું બધું વિકરાળ હતું, એવી એના દાંત હતા છરા જેવા કે એને જોઈને માણસો ધ્રુજી જાય. ભયંકર ગર્જનાઓ કરવા માંડ્યું અને પૃથ્વીમાં ભૂકંપ થયા, સમુદ્રમાં સુનામી જેવા મોજાઓ ઉઠ્યા, ઉત્પાતો થવા માંડ્યા, કડાકાઓ બોલવા માંડ્યા, પૃથ્વી ઉપર ઉલ્કાપાતો થવા માંડી અને પ્રાણી દોડતું ધરતી ઉપર ભાગ્યું. ઋષિઓ ડરી ગયા, બ્રહ્મદેવ આ શું છે? બ્રહ્માજીએ કીધું કે અસુરોના નાશ માટે આ પ્રાણીને ઉત્પન્ન કર્યું છે, એટલું એનું નામ છે અસી. એટલું જ આ બ્રહ્મા બોલ્યા. તે પ્રાણી જોતામાં જ પ્રાણીનું રૂપ છોડી અને મોટી તલવાર ખડક બની ગયું. બ્રહ્માજીએ તલવાર લીધી, વિકરાળ ખડક, ચમકતું, તેજસ્વી. બ્રહ્માજીએ કીધું કે આ ખડકથી હવે અસુરોનો નાશ થશે. બ્રહ્માજીએ રુદ્રનું સ્મરણ કર્યું એટલે મહાદેવ ત્યાં આવ્યા અને મહાદેવજીને કીધું કે તમે પ્રલયના દેવ છો, રુદ્ર છો, ક્રોધ અને તમોગુણના દેવ છો. આ ખડક તમને આપું છું અને આનાથી અસુરોનો વિનાશ કરો. એ ખડક શિવજીએ હાથમાં લીધું. હાથમાં લેતા જ શિવજીએ ક્રોધ કર્યો છે. સમ રૂવાડા બેઠા થઈ ગયા અને સંકલ્પ કર્યો તો વિકરાળ મહાપ્રચંડ પહાડ જેવું શરીર બની ગયું. આંખમાંથી ક્રોધની જ્વાળાઓ અને હાથમાં ખડગ લીધું અને પૃથ્વી ઉપર અસુરોને મારવા માટે ઘૂમવા માંડ્યા. પહાડ જેવું રૂપ લે. અસુરોને ખબર પડી કે કોક આપણને મારવા માટે ખડગ લઈને આવે છે, તો અસુરોએ બધાએ મોટી સેના લઈ અને હુમલો કર્યો, મારી નાખો, આ કોણ છે? ત્યારે મહાદેવજી રુદ્રે એ ખડકથી અસુરોના માથાઓ જેમ ભાજીપાલો કાપે ને એમ કાપવા માંડ્યા. લોહીની નદીઓ હાલી, માંસના થર થઈ ગયા. આખી પૃથ્વી લોહીના કીચડથી ભરાઈ ગઈ. મહાદેવજીએ બધા દાનવોનો નાશ કરી નાખ્યો અને લોહી નીતરતું ખડક તલવાર લઈ અને વિષ્ણુને આપ્યું. અને મહાદેવજીએ વિકરાળ જે રૂપ હતું એનો ત્યાગ કરી અને સૌમ્ય રૂપ લઈ લીધું. એ ખડક વિષ્ણુ ભગવાનને આપ્યું. વિષ્ણુ ભગવાને એ ખડક મરીચીને આપ્યું. મરીચીએ ઇન્દ્રદેવને આપ્યું. ઇન્દ્રદેવે લોકપાલોને આપ્યું અને લોકપાલોએ મનુ રાજા જે સૃષ્ટિના આદિ પિતા એના હાથમાં આપ્યું. કારણ કે રાજા હતા અને પ્રજાના પાલન કરવા માટે એના હાથમાં તલવાર આપી. એ મનુના આપણે વંશજો છીએ એટલે આપણે મનુષ્યો છીએ. ત્યારથી રાજા તલવાર રાખે છે. એટલે તલવારનું બીજું નામ છે અસી. એટલે તલવારની ધારને આપણે અસી ધારા કહીએ છીએ. તલવારના 10 નામ છે જે આની અંદર બતાવેલા છે. એટલે વરરાજા તલવાર રાખે અને રાજા પણ તલવાર રાખે. વરરાજા પરણવા જાય ને તે તલવાર લઈને જાય, કારણ કે ધીંગાણું કરવું પડે તો. કારણ કે પહેલાં બધે સ્વયંવરો થતા અને સ્વયંવરમાં કન્યાને ઉપાડીને ઘણીવાર હરણ કરીને લાવવાનું થાય, તો એમાં યુદ્ધ થાય, એટલે વરરાજાને તલવાર આપવામાં આવતી હતી. ધીંગાણું કરવું પડે. હવે તો યુદ્ધ વયા ગયા, ઠૂઠા રહ્યા. ભીષ્મ પિતા કહે છે તલવારની ઉત્પત્તિ નકુલ આવી રીતે થઈ અને ધનુષ્યની ઉત્પત્તિ પૃથુ રાજાએ કરી છે. ધનુષ્ય પણ શસ્ત્ર છે, તલવાર પણ શસ્ત્ર છે. જે તલવાર વિદ્યામાં કુશળ હોય અને એણે હંમેશા એ તલવાર શસ્ત્રની પૂજા કરવી જોઈએ. અને હે યુધિષ્ઠિર, જે માણસ કૃતજ્ઞ હોય એનો ક્યારેય સંગ ન કરવો. જે માણસ મિત્રનો દ્રોહ કરનારો હોય એનો ક્યારેય સંગ ન કરો.
જે માણસ આપણે ઉપકાર કર્યો હોય અને ભૂલી જાય એવો પાપી હોય એને ચાંડાળથી પણ નીચ સમજવો અને એનો ક્યારેય કૃતજ્ઞનો સંગ ન કરવો. 168ના અધ્યાયમાં શાંતિ પર્વમાં ભીષ્મ પિતા છે, આ સંબંધમાં હે યુધિષ્ઠિર તને કથા બનેલી સંભળાવું છું. મધ્યપ્રદેશમાં મધ્ય દેશની અંદર એક બ્રાહ્મણ હતો. એ બ્રાહ્મણ પોતાની કુળ પરંપરાથી વિમુખ થઈ વેદોનું અધ્યયન છોડી દીધું, બ્રાહ્મણોના કર્મ છોડી દીધા, સંધ્યા વંદન છોડી દીધું અને પાપ કર્મ અને અધર્મને રસ્તે ચડી ગયું. ભયંકર ક્રૂર અધર્મી એ બ્રાહ્મણનો એના પરિવારે ત્યાગ કર્યો. એટલે જંગલમાં ભટકતો ભટકતો જ્યાં શિકારીઓ વનમાં રહેતા એ શિકારીઓના નગરમાં આવી ગયો. ત્યાં બધા ચોર લૂંટારાઓ, બારવટિયાઓ, શિકારી ગુંડાઓ છરા ધનુષ તલવારો લઈને આટા મારતા હોય, હાલતા માણસોની હત્યા કરે, એવા નગરમાં આવી ગયો. નગરના લોકોએ પૂછ્યું તમે કોણ છો? તો હું બ્રાહ્મણ છું, પણ આમ તો બ્રાહ્મણ કહેવાનો જ છું, બાકી તમારી સાથે કામ કરી શકો એવું છું, બિઝનેસ ફાવે આપણને. તો કે સારું, અમારી સાથે રહ્યો, જો આ ધનુષ વિદ્યા શીખો, આમ તલવાર ચલાવાય, આવી હથિયારો રાખો, અમારી સાથે શિકાર કરો અને વેપાર સારો ચાલશે. તો કે મારે ધનની ઈચ્છા છે, હું ગરીબ છું, પૈસાની ઈચ્છા છે, તો અહીંયા રહી જાઓ. સારું, એકાદું ઝૂંપડું આપ્યું અને એકાદી કન્યા એને પરણાવી. એટલે આ ભાઈ ત્યાં રોકાઈ ગયા, શસ્ત્ર શીખા, બ્રાહ્મણ થઈ અને નીચ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયો. પછી તો શિકાર કરવા લીધે ધનુષ બાણ લઈને કેટલાય મૃગલાઓ મારે, હંસો મારે, પક્ષીઓ મારે અને મોટો ભારો બાંધીને આવે. બિઝનેસ જાય એટલે કમાણી તો કરે ને. એમાં એકવાર એનો મિત્ર, આ બ્રાહ્મણનું નામ હતું ગૌતમ બ્રાહ્મણ. એ ગૌતમ બ્રાહ્મણનો મિત્ર એની તપાસ કરતા કરતા જંગલમાં પહોંચ્યો કે મારો મિત્ર અહીંયા રહે છે, હાલો મળતો જાઓ. એ મળવા આવ્યો, એની ઘરે બેઠો હતો ઝૂંપડે કે અહીંયા ગૌતમ બ્રાહ્મણનું ઘર છે. ત્યાં થોડી વારમાં ગૌતમ બ્રાહ્મણ 10-15 હંસોને મારી, લોહી નીતરતા હંસો પોતાના ખંભે નાખેલા, હાથમાં ટીંકાણેલા લઈ અને લોહીથી આખો નીતરતો હાલ્યો આવે. ઓલો બ્રાહ્મણ તો પવિત્ર હતો, એનો મિત્ર એનીથી હરહર આવો નીચ બની ગયો છે. એ તો ઊભો થઈ ગયો. ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ આવ્યો કે ઓહો મિત્ર આવ્યો, હા સારું થયું, લે જો તારા માટે ભોજન લાવ્યો છું, લે હાલ. એણે કીધું અરે આ તું શું કરે છે? તો કે શિકાર, પૈસા નથી તો કાંઈ કરવું તો પડે ને. અરે આ પાપ છે, અધર્મ છે, આનું ફળ તારે જમપુરીમાં ભોગવવું પડશે. એ બધું જમપુરી તો પછી, પણ અત્યારે તો કંઈક જોઈને આપણે ખાવા પીવા તો માઇનોની ઉપદેશ આખી રાત આપ્યો અને જમવાનું બનાવ્યું તોય ઓલો મિત્ર તો જમ્યો નહીં, ઉપવાસ કર્યો અને આવડા તો નિરાયતે ખાઈ ગયો બધું, માંસાહારી હતો. સવારે ઓલો ઉઠી અને વહેલો નીકળી ગયો કે આને ભેગું રહેવાય નહીં, આ તો પાપી બની ગયો. એટલે મિત્રને છોડી દીધો. સવાર થયું, ગૌતમ બ્રાહ્મણને એમ થયું કે આવી રીતે ધન ક્યારે ભેગું થાય, આ પક્ષીઓ મારે, કાંઈક મોટી ચોરી, કાંઈક લૂંટ કરું તો ધનનો ખજાનો કાંઈક મળે. એટલે આગળ જંગલમાં ચાલ્યો, થાયકો, ખૂબ ભૂખો થયેલો અને એક મોટું વિશાળ વૃક્ષ આવ્યું. એ વૃક્ષની નીચે છાયામાં બેઠો. આરામ કરવા. એ વૃક્ષની ઉપર એક ચમત્કારિક બગલો રહેતો હતો. જે બગલો દેવતાય હતો, ગમે ત્યાં ઉડી અને બ્રહ્મલોકમાં કે સ્વર્ગલોકમાં પણ જઈ શકતો હતો. આવી એની પૂર્વની શક્તિ હતી. એ બગલાએ જોયું કે કોક મારા વૃક્ષની છાયામાં વિશ્રાંતિ કરે છે, મારો અતિથિ છે, મારો અહીંયા અભ્યાગત છે, એનો મારે આદર કરવો જોઈએ. એટલે બગલો મનુષ્યની વાણીમાં નીચે આવીને બોલ્યો કે ભાઈ તું કોણ છો, શા માટે આવ્યો છું? તો કે હું ગૌતમ બ્રાહ્મણ છું, પણ હવે આવા કર્મોમાં ચડી ગયો છું, ધન મેળવવાની ઈચ્છાથી દૂર જવું છે, ભૂખો છું,
ઓલા બગલાએ કીધું, કાંઈ વાંધો નહીં, ચિંતા કરમાં, હું તને બધી વ્યવસ્થા કરી દઉં, અહીંયા રોકા. એટલે બગલાએ નદીમાંથી જઈ માછલા પકડી અને લાવ્યો અને આને આપ્યા ભોજન માટે, એનો સત્કાર કર્યો. પછી ક્યાંય રોકાઈ જા, રોકાણ કે મારે ધન મેળવવું છે. તો કે ધન છે ને, તું ગરીબ હો તો ધન છે ને 4 રીતે મળે. યાદ રાખવા જેવી વાત છે. 4 ઉપાય સિવાય ધન ન મળે. એક તો વંશ પરંપરાથી ધન મળે, બીજું દેવયોગે, ભાગ્યમાં હોય તો ઓચિંતાનું દેવયોગે મળે, ત્રીજું સખત પરિશ્રમથી મળે, અને ચોથું મિત્રની મદદથી પણ મળી શકે. તારે ધન મેળવવા દૂર દૂર સમુદ્ર સુધી જવાની જરૂર નથી. મારો મિત્ર બાજુમાં જ વિરૂપાક્ષ નામે એક રાક્ષસ છે. એ બહુ ધનથી એટલો બધો સમૃદ્ધ છે. રાક્ષસ હોવા છતાં બ્રાહ્મણોની પૂજા કરે, બ્રાહ્મણોને જમાડે, અને એટલું બધું ધન સોનું દાનમાં આપે છે. અને એ મારો મિત્ર છે. હું દરરોજ રાક્ષસ પાસે જાઉં છું, અમે મળીએ છીએ. એ મારું માન છે, હું એને સમાચાર પહોંચાડું છું, તો એની પાસે જા, તને અખૂટ લખલૂટ ધન આપશે. ઓલો ગૌતમ બ્રાહ્મણ ખુશ થયો કે તો સારું. એટલે ત્યાંથી સવારે હાલતો થયો. રાક્ષસનું નગર હતું મેરુવજ. મેરુવ્રજ નામના, વજ્ર નામના નગરમાં પહોંચ્યો. ત્યાં બગલાના કહેવાથી રાક્ષસે, વિરૂપાક્ષ રાક્ષસે એના રાક્ષસોને સામે સ્વાગત માટે મોકલેલા. એ રાક્ષસો એનું સ્વાગત કર્યું. આવો પધારો, અમારા રાજા તમારી રાહ જોવે છે. ગૌતમ બ્રાહ્મણ ખુશ થયો કે બગલાની ઓળખાણ સારી લાગે છે. નગરમાં લઈ ગયા, રાજમહેલમાં. વિરૂપાક્ષ નામના રાક્ષસે પૂછ્યું ગૌતમને કે તું કોણ છો, તારી જાતિ કઈ, શું કર્મ કરે છે, મને તારો પરિચય આપ. ગૌતમ બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે હું હતો તો બ્રાહ્મણ, પણ હિંસામાં ચડી ગયો છું. આવું બધું કરું છું, માંસાહાર કરું છું, વેદ કે કાંઈ જાણતો નથી. રાક્ષસને તો મનમાં બહુ ધૃણા થઈ, પણ હવે મિત્રે મોકલેલો છે બગલાએ, એટલે વાંધો નહીં. હવે આની સાથે મારે કેવો વર્તાવ કરવો? એટલે એણે કીધું કે તમે થોડા દિવસ અહીં રહો, તમને હું ધન આપીશ. તમે બ્રાહ્મણ છો એટલે હું તમારો આદર કરું છું, બીજો હોત તો મારી નાખત. એમાં કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો દિવસ આવ્યો. તે દિવસે હજારો બ્રાહ્મણોને રાક્ષસ જમાડતો, એટલે દૂર દૂરથી બ્રાહ્મણો માંડ્યા આવવા, અને દિવ્ય ભોજન સમારંભ હતો. હજારો બ્રાહ્મણોને રાક્ષસે જમાડ્યા. એમાં આ બ્રાહ્મણને પણ જમાડ્યો. પછી વિરૂપાક્ષ રાક્ષસે પોતાના સોનાના ખજાનાઓ ખુલ્લા કરી દીધા, અને બધાએ બ્રાહ્મણોને જાહેરાત કરી કે જેને જેટલું ધન, હીરા, મોતી, ખજાનો જેટલું ઉપડે એટલું લઈ જાઓ, આ દક્ષિણા મારી. પછી બ્રાહ્મણો મૂકે, ઉપડતું નહોતું એટલા પોટલા બાંધ્યા, હાલતા હાલતા વાંકા વળી જાય એટલા ગાહડા બાંધ્યા. અને આ ગૌતમ બ્રાહ્મણે પણ કિંમતી હીરાઓ, કિંમતી રત્નો, એનો એવો વજનદાર ભારો બાંધ્યો. એ માથે ઉપાડીને હાલતો થયો કે હવે મારી 7 પેઢી નહીં, 71 પેઢી નહીં, હજારો પેઢી બેઠી બેઠી ખાય એટલો ખજાનો, કિંમતી મણીઓ ઉપાડી અને જ્યાં ઓલો બગલો રહેતો હતો એ વૃક્ષ નીચે આવ્યો. બગલો રાહ જોતો હતો. મિત્ર, હા, બહુ રાજી થઈ ગયો, તું આવ્યો, ધન મળ્યું? કે હા, મને રાક્ષસે આપ્યું તારી સલાહથી. અને તે થાકેલો, મોટો ભારો ઉપાડીને આવેલો, પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયો તો નીચે બેઠો. ઓલો બગલો, એનો મિત્ર, એની પાંખથી પવન નાખવા માંડ્યો કે આપણો મિત્ર છે ને, પવન નાખવા માંડ્યો. વિશ્રાંતિ કરી, ભોજન કર્યું, રાત્રે સૂતા. જોજો કૃતજ્ઞ, આટલો ઉપકાર કર્યો તો કૃતજ્ઞ માણસ કેવો હોય એ હવે જોજો. રાત્રે સૂતા હતા. આ બાજુ બગલો સૂતો હતો. બગલો એ મિત્રના સ્નેહથી આજે વૃક્ષો ઉપર ન સૂતો, અને પેલા બ્રાહ્મણની નજીક નીચે સૂતો.
ધરતી ઉપર. અને પેલો બ્રાહ્મણ બાજુમાં સૂતો હતો. અને જંગલમાં ઠંડી હોય, હિંસક પ્રાણીઓ આવે, એની બીકથી ડરવા, બીકથી પ્રાણીઓને ભગાડવા અગ્નિનું તાપણું કરેલું. એ બ્રાહ્મણ જાગી ગયો. જાગીને વિચાર કર્યો કે રસ્તો ઘણો દૂર છે, સવારે હું અહીંથી નીકળીશ, મારે હજી ઘરે પહોંચવું છે, રસ્તામાં શું ખાવાનું મળે ન મળે, થાયકો ભાયકો. એટલે હારે જો થોડું માંસ હોય, માંસાહારી હતો એટલે તો વાંધો ન આવે. હવે અત્યારે ક્યાંથી માંસ કાઢું? બગલો બાજુમાં જ છે, એને જ મારી નાખું અને આ માંસ પકાવી આ અગ્નિમાં અને હારે બાંધીને લઈ જાઉં. જોજો પાપી કૃતજ્ઞ ઊભો થયો અને સળગતા લાકડાના ઉંબાડિયા હતા, એ લાકડું સળગતું લઈ ઓલો બગલો સૂતો હતો એને માર્યા. સળગતા લાકડા હું એમ મારી અને બગલાને તેને મારી નાખ્યો. મારી અને એને અગ્નિમાં નાખી, એના હાડકા, પાખું, ચાચું એ બધું કાઢી માંસને અગ્નિમાં પકાવી એને બાંધી અને આ ક્રૂર કૃતજ્ઞ હારે લઈને હાલતો થઈ ગયો. ઓલાએ કેટલી મદદ કરી હતી. હવે આ બાજુ સવાર થઈ ગયું. પેલો વિરૂપાક્ષ રાજા રાહ જુએ છે. બપોર થવા આવ્યા કે હજી મારો મિત્ર બકરાજ કેમ આવ્યો નહીં તો દરરોજ મને મળવા આવે, આજે કેમ આવ્યો નહીં. એના રાક્ષસોને મોકલા. રાક્ષસ એના પુત્રને મોકલો, કુંવરને, કે તમે જાઓ તપાસ કરો, ઓલા દિવ્ય વૃક્ષો ઉપર રહે છે બકરાજ, એ મારો મિત્ર છે, તપાસ કરો કેમ આવ્યો નથી. અહીંયા આવીને જોવે તા એ બકરાજ નહીં, બગલો નહીં, એના હાડકા પડેલા, એની પાંખો. એને થયું કે ઓલો નીચ બ્રાહ્મણ આવેલો, પાપી કૃતજ્ઞ, એનું જ આ કર્મ કામ છે. આવીને રાક્ષસને વાત કરી કે તમારા મિત્રની તો હત્યા કરી, એનું માંસ લઈને વયો ગયો છે પેલો બ્રાહ્મણ. અને રાક્ષસને ક્રોધ થયો છે કે આટલું ધન અપાવ્યું મિત્રે, આટલું એની સેવા કરી અને એને મારી નાખ્યો. રાક્ષસે હુકમ આપ્યો એના બધા રાક્ષસોને, જાઓ ગમે ત્યાં હોય એને પકડી લ્યો અને મારી પાસે હાજર કરો, એના રાય જેવડા ટુકડા કરાવી નાખો. રાક્ષસો છૂટ્યા જંગલમાં. પેલો જે હાયલો જતો હતો પકડો, માર્યો, બાંધી ઢસડતા લેવા, રાક્ષસની પાસે હાજર કર્યું. અહીંયા બધા રાક્ષસોની સભામાં એને ઊભો રાખ્યો. વિરૂપાક્ષને કીધું, બોલો મહારાજ શું આજ્ઞા છે? આ કૃતજ્ઞ, આ પાપી. પેલા તે ઓલા બગલાને મારી નાખ્યો મારા મિત્રને. લાય એનું ક્યાં છે? એટલે એની પાસે માંસ હતું કે હાર્યું. એ બગલાનું શરીર જોઈ અને રાક્ષસ રડવા માંડ્યો, કારણ કે એનો મિત્ર હતો. અરે પાપી, તે મારા મિત્રને મારી નાખ્યો. આ કેવો દેવતાઈ પક્ષી હતો, આ કોઈ સામાન્ય હતો? અને રાક્ષસોને હુકમ કર્યો કે અત્યારે ને ત્યારે તલવારો લઈ અને આના રાયડા જેવડા ટુકડા કરી બધા રાક્ષસો ખાઈ જાવ. તો રાક્ષસો કોઈ હિલા નહીં, એને મારવા ન દોડ્યા. તમને કહું છું, મારો હુકમ છે, એના રાયડા જેવડા ટુકડા અત્યારે જ કરી નાખો અને ખાઈ જાઓ. તોય કોઈ જાય નહીં કે કેમ નથી ખાતા? તો રાક્ષસો બોલ્યા કે આ કૃતજ્ઞ છે અને કૃતજ્ઞનું માંસ ખાઈએ તો અમે પણ પાપી થઈ જઈએ, માટે આનું માંસ અમે નહીં ખાઈ. કૃતજ્ઞનું માંસ રાક્ષસો પણ ખાતા નથી. તો કે જંગલી લોકો હોય, જંગલી લોકોને એનું માંસ કાપીને આપી દો, એ ખાઈ જાય ભલે. તો માંસ ઓલા બ્રાહ્મણને મારી કટકા કરી એના માંસના ટુકડા લઈ અને જંગલી લોકોને બોલાવ્યા, લ્યો માંસ ખાઈ જાઓ, આ ઓલા કૃતજ્ઞ બ્રાહ્મણનું માંસ છે, જાઓ. તો ઓલા જંગલી લોકો હતા ને, એ કે અમે એવું માંસ નહીં ખાઈ, આ કૃતજ્ઞનું પાપીનું માંસ ખાય તો અમે પાપી થાય. ભીષ્મ દાદા કે યુધિષ્ઠિર, પાપીનું માંસ ભીલોએ ન ખાધું, રાક્ષસોએ ન ખાધું, પછી પશુઓને નાખ્યું જંગલી, એ પશુઓ ઊંઘીને વહી ગયા કે આપણે આ ખાય તો આપણે પાપી થાય. પછી માંસ પાછું લઈને પાછું આવ્યા કે આ તો કોઈ ખાતું નથી, આ એટલો પાપી છે. એટલે એ માંસના લોચા એક બાજુ નાખ્યા. રાક્ષસ કહે છે, ઘરે હવે મારા મિત્રનું શું થશે? ઓહો, હવે આનો અગ્નિ સંસ્કાર કરો, અહીંયા જ ચિતા અમારા જ
આ નગરમાં એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરો. એ લાકડાઓ લેવા રાક્ષસો અને પેલા બગલાનું જે માંસ એને ચિતા ઉપર મૂકી અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે. અને એ વખતે ચમત્કાર બન્યો છે ભાઈ. આકાશમાં કામધેનુ ગાય આવી અને પોતાના આચળમાંથી દૂધની અમૃત ધારાઓ કરી પેલા બક ઉપર, બગલા ઉપર, અને બગલો સજીવન થઈ ગયો છે, જીવતો થઈ ગયો. પાકું ફફડાવતો ઉડી અને પેલા રાક્ષસની બાજુમાં બેઠો. મિત્ર, હું જીવતો હતું તો ચિંતા કરમાં. અને એ જ સમયે રાક્ષસ કહે છે, તું જીવતો કેમ થયો? તો કે ઇન્દ્રદેવની કૃપાથી. એમ જ્યાં બોલે છે ત્યાં ઇન્દ્રદેવ પ્રગટ થયા. ઇન્દ્ર આવીને કહે છે કે સુરભી ગાય એને અમૃત ધારા કરી એટલે આ બગલો જીવતો થઈ ગયો છે. રાક્ષસ કહે છે, આ દેવતાએ બગલો આવી રીતે મર્યો કેમ? ત્યારે ઇન્દ્ર કહે છે કે એકવાર બ્રહ્માજીએ સભા કરી બધા પક્ષીઓની, એમાં આવડો અભિમાની આ બગલો નહોતો ગયો. એટલે બ્રહ્માજી ક્રોધે થઈ એને શાપ દીધેલો કે જા, તારો નાશ થઈ જશે. પછી બ્રહ્માજીએ જ કૃપા કરી અને સુરભી ગાય દ્વારા અમૃતનો અભિષેક કરાવી અને આ બગલાને જીવતો કર્યો છે. એમ કહી ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થયા. બગલાને કીધું, બોલ હવે તારી કાંઈ ઈચ્છા? તને જીવતો કરી દીધો. તો કે જો તમે રાજી થયા હો તો આ મારો મિત્ર બ્રાહ્મણ ગૌતમ એને તમે જીવતો કરી દો. સાંભળજો, ઇન્દ્રદેવે દ્રષ્ટિ કરી અને માંસના લોચા પડ્યા હતા, એમાંથી પેલો ગૌતમ બ્રાહ્મણ જીવતો થઈ ગયો. આવીને ઉભો. રાક્ષસ કે આને જીવતો કરાય નહીં, મારી નાખો પાછો. ઓલો બગલો કે ના ના ના, ગમે એમ તો મિત્ર. એને પેલું ધન અપાવ્યું, રત્નો અપાવ્યા અને કીધું કે જા આવે તારી રીતે જીવજે. વિદાય આપી. ઈવડો આવ્યો પેલા શિકારીના નગરમાં. એણે પાછું પોતાનું કર્મ હતું ને એવું નવું ચાલુ રાખ્યું. પાપ છોડ્યા નહીં, હિંસા છોડી નહીં, કૃતજ્ઞપણું છોડ્યું નહીં, અને છેલ્લે એ ભયંકર રૌરવ નરકમાં પડ્યો, જે કરોડો વર્ષ સુધી નરકની પીડા ભોગવી. ભીષ્મ દાદાએ આ બનેલી વાત આખ્યાન યુધિષ્ઠિરને સંભળાવી અને કૃતજ્ઞનો ત્યાગ કરવો એ વિશે ઉપદેશ આપ્યો. મિત્ર દ્રોહીનો પણ ત્યાગ કરવો. આણે મિત્રનો પણ દ્રોહ કર્યો અને પાછો કૃતજ્ઞ પણ હતો. કર્યા કૃત્યને જાણતો નહોતો. જે વાત વચનામૃતમાં મહારાજે ગઢડા પ્રથમના 10મા વચનામૃતમાં સેવક રામ નામના સાધુની કૃતજ્ઞપણાની વાત કરી અને કીધેલું કે એને 2 મહિના અમે એની સેવા કરી તોય એણે એક પૈસા ભાર પણ અન્નનું પૂછ્યું નહીં. પછી અમે કૃતજ્ઞ જાણી એનો ત્યાગ કર્યો. આ વચનામૃતની અંદર વાત છે. અહીંયા આ કથાને વિરામ આપીએ છીએ. હજી શાંતિ પર્વની કથાઓ તો ઘણી છે. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, હરે કૃષ્ણ મહારાજ.